ज्यों तू चलाहे तिव चलै सुआमी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा ध्यावे। जिसनो कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यों भावै तिवै चलावे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यों भावै तिवै चलावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज, चौर छत्र तखत दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गुरगोद विच पहुँच रही, नतमस्तक हो रही, प्रभु भगती श्रवण कर रही अति परम सन्मान सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत वडभागी हाँ। पावन पौड़ी धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी श्री आनंद साहब जी के विचों आपां ने 15वीं पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। ज्यों तू चलाहे तिव चलै सुआमी। चलाए तो भाव है कि वो मालिक वाहिगुरु जिमें जीवां नूं सोझी बख्शदा है, जिमें वो जीवां नूं सुमत बुद्ध प्रदान करता है, ते ये जीव उस मालिक वाहिगुरु की दिती हुई बुद्ध मत सुमत के मुताबिक अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। सतगुरां दा पावन बचन आपां मंगलाचरण रूप दे विच पढ़िया सी। नैण ना देखै साध, नैण तो भाव है नेत्र अखां। हमेशा बेनती करते हैं कि गुरु साहब जी ने प्रमाण सारे बाहरों लए ने। बारियां उदाहरण दे दे के गुरु साहब ने जिवें पति पत्नी की उदाहरण दी, घर दे विच पईयां वस्तुआं की उदाहरण दी, जिमीदार की दी, एक व्यापारी की, सौदागर की, दुकानदार की, हर वर्ग के लोगों दीयां उदाहरण दे के गुरु साहब जी ने इशारा अंदर दे वल कीता है। क्योंकि मनुख ने जो कुछ भी बाहरों वेख्या उहदे उपर यकीन कीता है। जिद्दां संसार के उपर मनुख की शरधा है तो परमात्मा के उपर इहनूं शक है। सवाल पैदा होंदा है कि संसार ते शरधा क्यों है तो रब ते शक क्यों है। दरअसल जिहड़ी चीज़ मनुख नूं विखाई दिंदी है उस चीज़ के उपर मनुख विश्वास करता है। कोई आपां नूं कहे फलानी जगह जां फलाने मॉल जां किते भी कह लो फलानी जगह ये चीज़ बहुत वधिया है, आपां उहदी गल सुन तां लवांगे पर उन्ना चिर आपां विश्वास नहीं करते जिन्ना चिर असीं आप खुद वेख नहीं लैंदे। कोई कहे फलानी जगह घर बहुत वधिया, मित्र भी कहे, पर खरीदांगे उदों जदों असीं चंगी तरह उहदी घोख जांच पड़ताल करांगे। बेनती कर रहा सा कि संसार ते शरधा, रब ते शक। संसार ते शरधा इस वास्ते कि संसार विखाई दे रहा है, परमात्मा ते शक इस वास्ते है कि वो परमात्मा वाहिगुरु
ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖੱਟ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟਪਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਲਾ ਉਹੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਰਨ ਸੁਣੈ ਨਾਦ, ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ, ਨੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ, ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ, ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਖੀ ਅੱਤ ਦੇ। ਉਹ ਨੈਣ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰਨ ਸੁਣੀ ਨਾਦ, ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ, ਕਰਨ ਨਾਦ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਭਾਵ ਕੀ? ਇਹ ਨਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਿਲ ਤਿਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਹੀ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ।
ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਦ। ਨਿਰਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਹੀ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਪ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲ ਕਧਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਭਾਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪੈ ਜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੇਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ 150 ਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦਾ, ਕੋਈ 300 ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲ ਬਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਸਭ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਰਸੀਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਸੋਚਣਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਮਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਤਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਘੋੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੁਭਾਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਕੌਤਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ,
ਮੀਰੀ ਪਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ, ਜੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਪ, ਵੀ ਜਪਣਾ, ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਪਲ ਕਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਲੇਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਭਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਡੋਬ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਵੀ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ, ਵੀ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਉਠਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੱਜ ਤੇ ਸੁਣਾ ਪਾਠ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੱਜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾ ਪਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਐਨ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਦਵੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ, ਇਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਕਦੋਂ। ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਪਦਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ 4 ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਇੱਕ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਕਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰੂੰਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੁਰਤ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ, ਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਲ, ਇਹਾਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਦਾਤੜੀ। ਦਾਤੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹ, ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਦਾਤੜੀ ਨੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੰਗ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੀ।
जे तू कामना तो रहत होके सेवा करेगा तिसको होत प्राप्त स्वामी। जे कामना तो रहत होके सेवा करेगा तो गुरु की खुशी का पात्र बन जाएगा, पर जे कामना रख के करेगा तो गुरु साहिब जी तो तेरी कामना ही पूरी होएगी। तो इत्थे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ज्यों तू चलाही तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। होर भाव रब्बी गुणां दा भेद कहते ये जीव भला की जान सकते ने कि गुरु साहब जी ने त्रुट के सानू की देना है, केड़ी दात आत्मिक जीवन की बख्शिश करनी है। जिव तू चलाही तिवै चले जिन्ना मार्ग पावे। जिमें सतगुरु जी चलाउंदे ने, जिमें गुरु साहब जी ने सोझी बख्शी है, जिन्ना मार्ग भाव आत्मिक जीवन का जिहड़ा मार्ग है ना, वो गुरु की बख्शिश रहमत तो बिना प्राप्त नहीं हुंदा। कर किरपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा ध्यावे। से दे अर्थ ने ओ बंदे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते कर किरपा जिन्ना जीवां दे उपर मेरे मालिक वाहिगुरु की किरपा हो जाती है। जिन नाम लाहे, नाम इत्थे नाम दे मम्मे नूं सिहारी जिहदे अर्थ नाम दे विच। कर किरपा जिन नाम लाहे, जिन्ना जीवां दी सुरत परमात्मा दे नाम दे विच, परमात्मा दे उपदेश दे विच, उस रब्बी गुणां दे विच लीन हो गई। से हर हर सदा ध्यावे। ओ बंदे ओ गुरमुख जन उस मालिक वाहिगुरु नूं ध्याउंदे हन। जिसनो कथा सुनाही अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। गुरुद्वारे गुरु दे द्वारा, गुरुद्वारा की है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जे इत्थे प्रकाश है तां ये गुरुद्वारा है, नहीं तो गुरुद्वारे इस बिल्डिंग नालों जां होर दुनिया विच इमारतां ने बहुत वड्डियां वड्डियां ने, किसी बिल्डिंग का नाम गुरुद्वारा नहीं। जिस बिल्डिंग दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश है तो उस जगह की भी महानता हो जाती है। जिस जगह पर तुसी बैठे हो, शहीदां दा स्थान, गदरी बाबियां दा इतिहासक वो स्थान, जिन्हां ने जिंदगी अपने लिए नहीं, जिन्हां ने जिंदगी तुहाडे लिए जिउणी है। ये सारा माहौल जिहड़ा हुण बनिया पिया ना, जिस माहौल विच तुसी बैठे हो, ये उन्हां गुरमुखां ते परोपकारियां दी देन है। उहदे सदका बेनती कर रहा सां, वेखो कोई साडा मित्र है, दरअसल वो जिहड़ा घर है, घर करके मित्र नहीं, मित्र करके घर की शोभा है। तुसी उस घर दे विच रोज़ जाते हो, पर वो तुहाडा मित्र घर बेच के दूजे शहर चल जाए तो उही घर है, वो हुण घर तुहानूं चंगा नहीं लगना। ਇਹਦਾ मतलब कि घर करके मित्र नहीं, मित्र करके घर की शोभा है। इस अस्थान की शोभा किस करके धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की सदका ते उन्हां महान शहीदां की बदौलत जिन्हां ने महान कुर्बानियां कीतियां। इत्थे बचन आया सी जिसनों कथा सुनाहे अपनी। मैं तुहानूं अपनी गल जदों सुणाऊंगा तुसी सुन लोगे, पर तुहाडे जीवन विच तब्दीली कोई नहीं आउणी। तुसी मैनूं अपनियां गल्लां सुणाओ कि मैं सुन लूँगा, खुशामदी करके सुन लूँ भी मेरे नाल वड्डे ने, पढ़े लिखे ने, लोड़ भी पै सकती है, नेरे सवेरे हूँ करी जाऊँ, पर मेरे जीवन विच तब्दीली कोई नहीं आउणी। केवल ते केवल एक गुरु की गल है, गुरु की बाणी है, गुरु की कथा है, जिन्हों सुन के तुहाडे जीवन दे विच तब्दीली आएगी। जिसनों कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। जिहड़ा उस मालिक की वडियाई नूं सुन लैंदा है, गुरु दे द्वारा सुख पावे, आत्मिक जीवन की सोझी उन्हां नूं मिलदी है। जिहड़ा गुरु की बाणी नूं, गुरु की शब्द की विचार नूं, विचार के अर्थ की ने, विचार तो भाव ये नहीं कि मैं कथा कर दी है विचार हो गई। दरअसल अपनी जिंदगी का
ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਾਮੇ 10 ਸਨ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਰ ਮੁਰਗੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਬੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਊਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓਗੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓਗੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 10 ਜਾਮੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੀਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਘੜੇਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਘਨੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੰਨਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਖਾਜੀ।